بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنے والے موضوع سامعین کا چینل پہ ویلکم ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی و عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو۔ وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمرینات عبادت ہیں۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے، وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ نمایاں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے، وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ بفرمان نبوی نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ جامع ترمذی۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے، اس کی بجا اوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتی اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم ارام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالی کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات و تلاوت قرآن کی اہمیت جاگرہ ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیض و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت و نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ اپنے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کرہ ارضی نہیں، بلکہ دنیا سے مراد ہے یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت و ثروت اور حکومت و سطوت مراد ہے۔ سوچئے جب فجر کی 2 رکعات سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند اور ہینچ ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں ہو جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری و مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور عصر ادا کر لیں وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی اپنے فجر و عصر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔
जो इशा व फज्र की नमाजें बाजमायत अदा करेगा उसके लिए पूरी रात के क़ियाम का सवाब होगा। सुनन अबू दाऊद। नमाज फज्र की अदायगी में हमारी सुस्ती व गफलत और काहली व कोताही अंतहा को पहुंची हुई है। कोई भी मौसम हो, बकिया 4 नमाजों के मुकाबले में फज्र में नमाजी बहुत कम तादाद में होते हैं। यही हाल घरों में ख्वातीन की नमाज फज्र का है। फज्र में वो एहतिमाम नहीं होता जो बकिया 4 नमाजों की अदायगी में होता है। मौसम गर्मा में रातें छोटी होने का बहाना और मौसम सरमा में सुबह सर्दी का उज़्र लंग। लेकिन हमारा हर बहाना और उज़्र नमाज में कोताही व गफलत के सिलसिले में अल्लाह के यहाँ नाकाबिल कबूल होगा। हम में से अक्सर लोगों को एक शिकवा हमेशा रहता है कि रोज़ी में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, कितना ही कमा लें पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। हर वक्त कोई न कोई परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई और तंगी। अगर हम इस तमाम बेबरकती, तंग दस्ती, बेरोजगारी और परेशानियों को नमाज फज्र की अदम अदयगी के पस मंज़र में देखें तो मालूम होगा ये सब बेबरकती इसी सबब से है कि हम नमाज फज्र की अदायगी में हद दर्जा कोताही, गफलत, लापरवाही और सुस्ती का शिकार हैं। रसूलुल्लाह की उस हवाले से मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं जिनमें रिज़्क़ की तक़सीम व फरावानी और बरकत को नमाज फज्र की अदायगी से मशरूत किया गया है। एक फरमान नबवी का मफ़हूम है कि रिज़्क़ तक़सीम करने वाला फरिश्ता हर सुबह फज्र के वक्त बंदों का रिज़्क़ लेकर ज़मीन पर उतरता है। लिहाजा जो दरवाज़ा फज्र के वक्त खुला होता है, फरिश्ता इसका रिज़्क़ दरवाजे पर रख कर चला जाता है, और जो दरवाज़ा फज्र के वक्त बंद होता है, फरिश्ता उसका रिज़्क़ वापस लेकर चला जाता है। इस फरमान नबवी में फज्र के वक्त दरवाज़ा खुला होने का मतलब ये है कि जिस घर के अफराद सुबह फज्र के वक्त बेदार होकर नमाज फज्र अदा करते हैं, उन्हें उनका रिज़्क़ अता कर दिया जाता है। दरवाज़ा बंद होने से मुराद ये है कि जिस घर के रहने वाले सुबह फज्र के वक्त सूते रहते हैं और नमाज फज्र की अदायगी में गफलत कोताही के मुर्तकब होते हैं, उन्हें आन के रिज़्क़ से महरूम रखा जाता है। रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक फज्र व इशा की नमाजें खैर व बरक़ात से मामूर हैं। इन 2 नमाजों की अदायगी बेशुमार नेकियों और सवाब के ज़खायर और रिज़्क़ और बरकतों के ख़जाने जमा करने का सबब हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को इशा और फज्र की नमाजों का सवाब, उज्र और खैर व बरक़ात मालूम हो जाए तो वो इन 2 नमाजों में ज़रूर आएंगे, चाहे को लहू के बल घसटते हुए क्यों ना आना पड़े। सुनन इब्न माजा। हम में से अक्सर नमाज फज्र खुसूसन और देगर नमाजों को उमूमन छोड़कर अपने घरों में खैर व बरकत के लिए कुरान ख्वानी, मिलाद की महाफिल के इनेकाद, लोह कुरानी के तावीज़ अवीज़ा करने जैसे नेक कामों की तरफ मतवज्जा होते हैं। इससे तो इनकार नहीं कि बुला शबा इन तमाम कारहाय खैर में बरकत का उन्सर मौजूद होता है, लेकिन कुरान ख्वानी, महफिल मिलाद, लोह कुरानी के नक्श घर में अवीज़ा करने से खैर व बरकत का होना नमाज की अदायगी से मशरूत है। हर खैर व बरकत के सूते नमाज से फूटते हैं। अल्लाह की तमाम नामतों, बरकतों और रिज़्क़ के दरिया नमाज की अदायगी से ही बहते हैं। इसके साथ ही ये अम्र भी अहम है कि फज्र के अलावा बकिया 4 नमाजों में भी खैर व बरकत नमाज फज्र की अदायगी ही से मशरूत है, इसलिए कि खैर व बरकत का आगाज़ नमाज फज्र की अदायगी ही से होता है। हमें अपने घरों में तमाम अहले खाना की नमाज फज्र की अदायगी के हवाले से अपना और अपने घरों का जायज़ा लेने और मुहासिबा करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताली ने सूरह तहरीम में अरशाद फरमाया, आए ईमान वालो, खुद को और अपने घर वालों को उस अग जहन्नम से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। याद रखिए, नमाज फज्र की कोताही और गफलत और नमाज न पढ़ना घर की नहुस्त की अलामत का एगाज है। रसूलुल्लाह ने ऐसे मुसलमान को खबीस और मुनाफिक करार दिया। अपने फरमाया कि ऐसे शख्स को मेरा दिल चाहता है अग लगाकर जला दूं। हमारे नौजवान जो रात रात भर मोबाइल पर यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप और न जाने कन कन गलाजतों में गोताजिन रहते हैं और ऐन फज्र के वक्त सो जाते हैं, उन्हें उन वईदों और तनबीहात से इबरत व सबक और नसीहत हासिल करनी चाहिए, और ये बात हर मुसलमान को ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि नमाज फज्र में नागा अल्लाह और रसूल को किसी सूरत कबूल नहीं। ये ऐसी गलती, कोताही, गफलत और सुस्ती पर मबनी गुनाह है कि उस पर जितना लिखा और बोला जाए कम है।